ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ अपीलां भी कीतियां ने। सिख कौम नूं शस्त्रधारी होने की अपील की गई है। इस दे नाल उन्होंने कहा कि लाइसेंसी हथियार है जिहड़ा हर सिख रखे, मॉडर्न हथियार रखे जाण। उन्हां नाल हालात के हवाले दिते है, किहड़े हालातां के हवाले दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल है। तो इस विचाले सियासत भी इस पूरे मुद्दे ते पाकी है। असीं इक्को जी पुछांगे, हर सिख रखे हथियार क्यों बोले जथेदार। अज भी जरूरत है साडे खास तौर पर सिख नौजवान बच्चे बच्चियां शस्त्रधारी हुई है। हर सिख लाइसेंसी मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके के नाल वो भी जिहड़ा है वो रखने का हर सिख यतन जरूर करे, क्योंकि समा इस तरह का जिहड़ा है वो आ रहा है। इस पूरे मुद्दे ते श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार माफ़ करना वो कह की रहे हैं, पहले सुन लीजिए कि हुण वक्त आ गया है कि हर सिख जिथे बाणी पढ़ के बलवान होवे उत्थे शस्त्रधारी जरूर होवे। घोड़सवारी, शस्त्र विद्या, ये जिहड़े गुण है, ये जिहड़ियां कलावां ने, ये हर सिख जिहड़ा है वो जरूर सीखे। अज भी जरूरत है साडे खास तौर पर सिख नौजवान बच्चे बच्चियां नूं कि गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह के आदेशों की ये पालना करदे शस्त्रधारी होइए। गटकेबाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ये जिहड़ियां कलावां ने इन्हां दे विच सुसिੱਖਿਅਤ होइए। और हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वो भी जिहड़ा है वो रखण दा हर सिख यतन जरूर करे, क्योंकि समा इस तरह का जिहड़ा है वो आ रहा, हालात इस तरह के जिहड़े बन रहे हैं। तंदुरुस्त होवे, नशियां तो रहत होवे, क्योंकि नशे जिहड़े ने ये शरीर गाल रहे हैं। नशे साडे परिवारां नूं बर्बाद कर रहे हैं, नशे साडे घरां नूं बर्बाद कर रहे हैं, नशे साडी ज़मीर मार रहे हैं, नशे साडी मत मार रहे हैं। असीं इन्हां नशियां तो खड़ा छड़ाइए, ते नशियां तो खड़ा छड्डण दा इक्को ही तरीका है कि असीं बाणे वाले पासे आइए, बाणे दे धारनी बणीए, सतसंगत करिए। इहो ही गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह का उद्देश है कि हुण इसे बयान ज़्यादा हाईलाइट क्यों कर दिता गया? बहुत सारे सवाल। वड्डा सवाल असीं पुछांगे, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों सिखां नूं हथियार रखण बारे कहण दी अर्थ की है? इस अर्थ में समझ जरूरत हैगी है। कली सियासत नाल इस अर्थ में नहीं समझा जा सकता, विचार चर्चा ना संवाद ना समझा जा सकता। जोड़े मेहमान साडे नाल है वो तुहाडा तारफ कराउणा ते उस बाद ये चर्चा ओपन हो जाएगी। गुरचरण सिंह गरेवाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सीनियर आगू ने, तो जदों भी कोई वड्डा बयान हुंदा तो इन्हां दी पार्टी, इन्हां दी धिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल इन्हां दी ड्यूटी लाउंदी है। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। गौरव संधू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, गौरव संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। लकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी बुलारिया नाग साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। तो खुशहाल सिंह जी, डॉक्टर खुशहाल सिंह केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के नुमाइंदे है, डॉक्टर खुशहाल सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल गुरचरण सिंह गरेवाल तुहानूं करना चाहूँगा। गुरचरण सिंह गरेवाल, मेरी पीढ़ी के मालक की गल हो रही है, उदों जथेदार साहब बोलते हैं, पर उन्होंने इस बयान नूं बहुत हाईलाइट किया गया। ना मतलब की है गरेवाल साहब? देखो जी, जिन्हें पैनलिस्ट बैठे आ मैं जानदा चंगी तरह, बड़े सियाणे ने। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ क्योंकि धार्मिक इशू आ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ सियासत की गदल ਚਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। देखो जथेदार साहब जिस तख्त ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कि बिना शस्त्र के सिंह नरंग भेड़ जानू। ये सिद्धांत है साडा। ते शास्त्र रखण दी जे गल कह दी ते कोई गुनाह नहीं कीता, उस सिद्धांत की गल कीती आ ते ये भी बहुत वड्डी गल है, जिहड़ी गल ते इतराज होना नहीं चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान कहता कि सवे रखिया वास्ते कोई भी व्यक्ति हथियार रख सकता, ते हथियार सरकार लाइसेंस मुहैया कराउंदी आ, ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਵੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਊਟ ਜਲੂਲ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਨ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਹੀਏ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਆ 14, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਟਵੀਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟੇਕ? ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹਰ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ IAS IPS ਬਣ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ
ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਰ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਰ, ਆਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੇਕ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਹੈ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਕੇਸ਼ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਧਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਅਸਤਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਤਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਪਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਟ ਬ੍ਰੌਡ ਲੈਂਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ?
ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰ ਉਹ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਸਵੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਤਾ ਕਦੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਜੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖਾੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੀ ਘੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਦੇਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹਥਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਵੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਪਰਸ ਆ,
ਠੀਕ। ਇਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 80% ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੱਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲੀ 'ਚ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਯੁਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਕੇਸ਼ ਨਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਨਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ? ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਐਟ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ,
ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾੜੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ एयरपोर्ट ਤੇ जहाज से चढ़ते कह गए मैं बच के जा रहा हूँ, सीएम को धन्यवाद बोल देना। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਜੰਮਣ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੀਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਜੰਮੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੀਪੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਔਰ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਔਰ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਮਾੜੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਹੁਣ ਦੁਬਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੜਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਤੇ ਨਸਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਉਹ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਖੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਵਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਧਣਗੇ ਘਟਣਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਘਟੇਗੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।